वचमा वाल मोरे हम चिकुदे ने वनी गाय वाके ने अंबोड़े रे वाके ने मन वेधाय रया रे वाका वाका विविध वाजिंतरवाय वाका वाका वेन रे वाका वाका वेन रे बोले रसालू वाह रे वाका वाका गाय रे मधुरा गान नचैयाच्या स्वामीने नचैयाच्या स्वामीने जाऊं बलिहार डेरे वाले मारे आ प्यारे सुखड़ा निधान वाले मारे आ प्यारे सुखड़ा निधान राम कहो पंजर के सुआ राम कहो रे पंजर के सुआ हजू लगी खबर पड़त नहीं अंधा धंधो करत सकल जुग मुआ राम कहो पंजर के सुआ घड़ी रे सुथारे कटेरो कीनो हजू लगी सांझ निश्चल नहीं हुआ अंत काल रिपु होत मंजारी हरि चलियो जैसे जुआरी जुआ राम कहो पंजर के सुआ आशा मेट पांच पनहारी खुटत नाही करम जल कुआ कहे कबीर जने हरि रस चाख्यो वाही के मुख अमृत रस चुआ राम कहो पंजर के सुआ तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी तुम ही दयाल मोसे बहुत करी सुमरन को नर देहि दीनी मो पापी ते कछु न सरयो तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी गर्भवास अति त्रास उधे मुख तहान मोरी सुख बिसरी जठराय अग्नि में राखी लीनो कंचन सी मोहि देहि करी तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी कहाँ कहूँ अपराधी जन्म से आद अंत मोसे बिगड़ी तुलसी पतित नाथ तमो पावन बाने की अब लाज पड़ी तुम ही गोपाल मोसे बहुत करी राम नाम मोसे क्यों बिसरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जल सुतता सुतता वाहन बक्स ताजनुनी को बिरग टरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे चोपे वन्ही होत शीतलता रवि शशि पश्चिम उदित करे होत नहार सिंध बनराई डाबी बेरिया जो गुजरे राम नाम मोसे क्यों बिसरे जरा मरण जाके सिर ऊपर सोही मूर्ख कित गर्व करे सूरदास वाकु काहूँ ठोर नहीं हरि चरणे आवी उगड़े राम नाम मोसे क्यों बिसरे तुम मेरी प्रभुता बहुत करी तुम मेरी प्रभुता बहुत करी महापतित आयो शरणागत
नीच दसालई ऊंच धरी, तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। जन्म मरण संताप आपदा, तुम पर सत मेरी सबे हरि। अष्ट सिद्धि नवनिधि मुगति, कर जोड़ी रही द्वार खड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। तीन लोक और भुवन चतुर्दश, वेद पुराण सही जो करी। सूरदास प्रभु अपने भक्तन को, देता परम सुख घड़ी रे घड़ी। तुम मेरी प्रभुता बहुत करी। मंगल आरती की जय भोर, मंगल आरती की जय भोर। मंगल जन्म करम गुण मंगल, मंगल राधे जुगल किशोर। मंगल आरती की जय भोर। मंगल मुगट बैधुनी मंगल, मंगल है मुरली गन गो। मंगल ग्वाल बाल सब मंगल, मंगल जसुमति नंद किशोर। मंगल आरती की जय भोर। ब्रिजवासी के तो घेर घेर मंगल, नाचत गावत दो कर जोर। मंगल गुण गावे प्रेमानंद, मंगल सब विधि माखन चोर। मंगल आरती की जय भोर। जागो रे मोहन प्रात भयो, जागो रे मोहन प्रात भयो। प्रात समय जागे की बेरिया, खेलत हो कछु खेल ही रहो। जागो रे मोहन प्रात भयो। द्वारे ठाड़ी कुमारी राधिका, उनको चुराई तुम कहाँ झूलियो। तब हंसी बोलत कुंवर कन्हैया, मैं ब्रकुमान घर कब हूँ गयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। लई संपट पत दूर कियो है, धन रे जनुनिवा को दरस दियो। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, रवि करुणामय उदित भयो। जागो रे मोहन प्रात भयो। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि, जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। तुम जागंता सब जग जागे, जागे मथुरा उमंग भरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। कृष्ण कृष्ण करी ग्वाल डोलत है, माता जसोदा आन खड़ी। पैरो जाप कमर कसी बांधो, उठो रे लाल सिर पर मुकुट धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। सिर पर बैरी तो कंस बसत है, दोनों नयन आत निंद्रा भरी। सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को, मोहन मुरली अधर धरी। जागो गोविंदा तुम जागो ने हरि। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया रे। अलख अलख करता योगी ब्रिज मंडल में आया रे। भिक्षा लेकर आई नंद रानी,
शंकर शीस डोलाया रे। नगन देख कर गए मंदिर में, लेकर अंबर ओढ़ाया रे। क्या करूं मैया तेरा पाट पीताम्बर, क्या करूं कंचन माला रे। मुख दिखलाओ तेरा बालक जी का, गुरु जी ये मोही बताया रे। दो कर जोरी कहे नंद रानी, सुन हो शंकर राया रे। बालक नहीं दिखलाऊं दिगंबर, बालक जात डराया रे। चाकी दृष्टि सकल घट व्यापी, सो क्यों जाय डराया रे। मेरा स्वामी अंतरयामी, तुम कित भुवन छुपाया रे। बाल कृष्ण ले आई नंद रानी, शंकर शीस नमाया रे। चरण दोई चरणामृत लीना, सिंगी नाद बजाया रे। सुफल फलो मैया बालक तेरा, देखी शंकर सुख पाया रे। धन्य जसोदा धन्य नंद जी, कहत कबीर पद पाया रे। मैं जोगी जस गाया बाला, मैं आनंद जस गाया। प्राते समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। उठो लाल जी भोर भयो है, सुन नर मुनि हितकारी। ब्रह्मादिक इंद्रादिक देवता, सनकादिक मुनि चारी। वाणी वेद विमल जस गावे, रघुकुल जस विस्तारी। बंदी जन ग्रांधव गुण गावे, नाचच दे ताली। सेना सहित शिव द्वारे ठाणे, होत कुतूहल भारी। भरत शत्रुघ्न चरम छत्रली, जनक सुता लिए जारी। मेवा पान लिए कर लक्ष्मण, भर कंचन की थारी। सुन प्रिय वचन उठे रघुनंदन, नयन न पलक समारी। चितवत अभय किए है चराचर, मुदित भये नर नारी। करिय स्नान दान नुपदीनो, लेकर तिलक समारी। जय जयकार करत जन मादो, तन मन धन बलिहारी। प्रात समय रघुवीर जगावे, कौशल्या महतारी। आरती श्री जगन्नाथ मंगला करी, परसत चरणाविंद आपदारी। गणन गणन घंट बाजे बेन बंसुरी, बाजत मृदंग ताल नाद खंजरी। दीपक ज्योत जगमगे श्री कंचनापुरी, नौबाती अगर तेल पावक जय। इंद्र दमन सिंधु गाजे रोहिणी खड़ा, मारकंड सेत गंगा आनंद भरा। एक नाम तीन लोक चौदह भुवन संचराचरी, रोम रोम रंकार काहे सुडरे। गरुर खंभ सिंध पोर जातरा भरी, हीरा मानेक मोती पना जोत की छड़ी। रतन सिंहासन आप बिराजे बेन की छड़ी, छप्पन भोग नीत लागे होत हरि हरि। सुर नर मुनि द्वारे ठाड़े, ब्रह्म वेद औचरी। धन्य धन्य राधो श्री आज की घड़ी, धन्य धन्य राधो श्री आज की। श्री राम मंत्र आरती कीजे, शंकर संकादिक आद एहि रंग बीज। हृदय ताल बिबल बोध पंच बात जारी,
તન મન નિજ પર હરો તો આય વ્યવહારી અખંડ જ્યોત વિમલ મોદ બહે दिन राती आरती रघुनाथ जी की कीजे पर भात कहत कबीर समझ दौर ऐसे ललायो चरण टेक रघुनाथ जाके निर्बेसद पायो श्री राम मंत्र आरती कीजिए। राम कबीर। कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी कृष्ण जी ना नाम विना मिथ्या रे वाणी प्रभाते उठीने लीजे कृष्ण जी नु नाम कृष्ण जी ये वास्यु रोडू गोकुलियो गाम कृष्ण जी माता रे हमारे कृष्ण जी तार सगाने सहोदर मारे कृष्ण जी ब्रात कृष्ण जी ये मामो मार्यो मासी संहारी પોતાના જાનીને હરિએ મુક્તિ આપી કૃષ્ણજીએ અજામિલ તાર્યો મહાહૂતો પાપી એક કોલીએ કૌસ્તુક કીધું તેને અચલ પદવી આપી કૃષ્ણજીએ ગુણકા તારી અહલ્યા ઉદ્ધારી कृष्णजी ना नाम ऊपर जाऊं बलिहारी दास लड़ा बने रे हरिनी भगति जानी मैं तान सैयाना स्वामी ने बोलो अमृत वाणी कृष्ण जी कहता उठो रे प्राणी જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું કૃષ્ણદાસ ને ભક્તિ આપી સર્વ ભક્તોની કષ્ટી કાપી ભોજા ગુજારનો ઉદ્ધાર કીધો કેશવદાસ ને શરણે લીધો ગુરુ સંગાતે યાત્રા વિશે મારવાડને ઉગાર્યો કૃષ્ણ કેશવને નિમિત્ત કરીને કાઢો સુરત તાર્યો પદ્મનાભ જ્ઞાનીજી દાદા સુખદેવજી ગોપાલા જીવનજીએ કૃપા કરીને ઉગાડ્યા સહુ બાળ રામ કબીરની દળનૌ કામ જીવનજી બેસાડે કૃપા કરીને કબીર કૃપાનું ભવસાગર ઉતારે જીવનજીના બાલ ગોપાલો રામ કબીર ઉચ્ચારો ભવસાગર તરવાનો આ સુંદર છે બહુ આરો અનન્ય ભક્તિ નામ નિષ્ઠાને સત્સંગત ને ધારો અવિશ્વાસ દૂષિત ભોજન સલીલ સંગ ને ટાળો નિશંક હોઈને ભજન કરો તો નામ ફળે તત્કાર મુજ પાપીને શરણે લીધો એવા દીન દયાળ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કૃષ્ણ જીવન રામ સદગુરુ જીવન છો નિજ નામ જીવન કબીર જીવન રામ હર મા બાપ પર કૃપા કરીને કાનમ પાલવગાર જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું રામ શરણું તમારું જીવનજી મહારાજ માગું શરણું તમારું
સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો અનેકો વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાએ લાગી કરું વિનંતી. સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની, સ્વામી રે મારા સ્વામી કૃપા કરો અતિ ઘની. ભાજો અનેકો વિચાર, અચલ ભક્તિ દેતા હેરી. જે છે મુક્તિ ભંડાર, પાએ લાગી કરું વિનંતી. આનંદ આરતી હરખ પારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधारा. સંતો દર્શન ત્રણ તાપ નિવારો, જન્મ મરણ ભવ સાગર તારો. સાક પાક મલી ભોજન પાઓ, સંત સંગત મલી હરિ ગુણ ગાઓ. ઘેરે ઘેરે મંગલ હોત બધાઈ, જન જીવન તહ બલ બલ જાય. આનંદ આરતી હરખ પારા, હરિજન આए मेरे प्राण आधार. 14 बांधो जीवना, देव रघुपति की आन. वाट घाट रक्षा करो, छोड़ाओ चारे खान. सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय. बोलो रे भाई सब संतन की जय. સાખી ગ્રંથમાંથી ભેખ કાંગ માની સાખી નંબર 1 લઉં છું. માલા તિલક જીવના, એ વિષ્ણુ કા ભેખ. માલા તિલક जीवना, એ વિષ્ણુ કા ભેખ. શરીરે શોભા દેખીએ, પણ હરિ વિના પૂરા પ્રેત. જીવનદાસજી મહારાજ કહે છે, માળા અને તિલક એ વૈષ્ણવની ઓળખનો વેશ છે. તેનાથી તેઓનું શરીર વિષ્ણુના ભક્ત હોય તેવું શોભે છે. પણ જો તેમનામાં ભગવત ભક્તિના ગુણ ના હોય તો તેઓ સાચમાં જ ખરેખર કોઈ પણ જાતની ખામી વગરના પૂરેપૂરા પ્રેત ભૂત પિશાચ જેવા અવગત્યા જીવે છે. માલા તિલક તો જીવના, એ વિષ્ણુ કી ભેખ. શરીર શોભા દેખીએ, પણ હરિ વિના પૂરો પ્રેત. હરિ વિના પૂરા પ્રેત, કર્મકાંડ સીધને ધાવે. સદગુરુ શબ્દ વિચાર, ન સમજે ખત્તા ખાવે. ત્રિકમ સદગુરુ લખ અલેખ, સમજી શકે સુલક્ષણા. એ વિષ્ણુ કા ભેખ, માલા તિલક તો જીવના. માળા અને તિલક એ વિષ્ણુ ભક્તિના પ્રતીક છે. તેનાથી શરીરની શોભા સારી દેખાય, પણ અંતરમાં સાચી ભક્તિ ના હોય તો તદ્દન ભૂત જેવા નીચ છે. હરિની ભક્તિ વગર આવા દુર્ગતિ પામેલા ભૂત જેવા લોકો તમે શા માટે કર્મકાંડમાં મચ્યા રહો છો? જો તમે સદગુરુના ઉપદેશને સમજી શકો નહીં તો તમે ઠોકર ખાશો. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. સર્વે સંતો ભક્તોને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર. સ્વામી પરિવારને રામ કબીર. જીવનજી મહારાજની ગાદીને, તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. સંતો સાખી પારાયણ નો પ્રબોધ કા અંગ નું વિશ્લેષણ ચાલુ છે. હમણાં ભેખ કા અંગ ની સાખી જીતેન્દ્ર કુમારે લીધી, અને એ સાખી આપણને એક સાચી દિશા તરફ લઈ જાય છે. આપણે કહીએ છીએ અંગ્રેજીમાં, લેગસી ઇઝ પરમેનન્ટ.
એટલે કે જે વારસો છે આપણો એ પરમેનન્ટ છે. ઉદા ભક્તોને જે વારસો મળ્યો છે જીવનજી મહારાજનો, જીવનજી મહારાજને મળ્યો ગુરુ ગોપાલદાસ અને પહોંચે છે ઉપર કબીર પાસે. એ જે વારસો છે આપણો, એ વારસો પરમેનન્ટ છે, એ નથી બદલાવાનો. એ ક્રાંતિકારી વારસો છે. અને ક્રાંતિકારી વારસાની અંદર વહેમ, ભય, કર્મકાંડ એને સ્થાન નથી. યદુનાથ મહારાજ કહેતા હતા કે વહેમ અને ભય એ મોતની નિશાની છે. આપણે મૃત્યુને આવકાર્યું છે. પ્રકૃતિની એ યોજના છે અને એનો આપણે ખૂબ જ સમજીને સ્વીકાર કર્યો છે. એને આપણે ભય આપણી અંદર રહ્યો નથી. એનો ચોક્કસ આપણી લાગણીઓ જોડેલી છે. જે ગયું છે એની સાથે આપણી લાગણીઓ જોડેલી છે, આપણા તંતુઓ જોડાયેલા છે. તો ભાવાશ્રુ નીકળે છે આપણી આંખમાંથી, પણ આપણને એનો ભય નથી. આપણા સમાજની બહેનો કોઈ નિજધામ જાય તો એની પાસે આખી રાત બેસી શકે છે, એકલી બેસી શકે છે. પુરુષો બહાર બેસે છે, બહેનો અંદર બેસે છે, ભજન કીર્તન કરતા રહીએ છીએ અને સવારે યોગ્ય સમય થાય તે વખતે આપણે એમને વરાવીએ છીએ. આમ ભય અને વહેમ વગરનો એક આખો સમાજ ઉભો થયો. શાની ઉપર? તેવું કહે છે કે લેગસી ઇઝ પરમેનન્ટ. જે આપણો સુંદર વારસો છે એ કાયમી છે અને કાયમી વારસાને આપણે ભૂલતા નથી. પણ એની સાથે એમ પણ કહે છે કે ચેન્જ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. એટલે કે જે બદલાવ જે આવે છે એ બદલાવ છે એ પણ એક સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે. અને જે સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે એ પ્રક્રિયાનો આપણે એક ભાગ છે. આપણો સમાજ બદલાતો રહ્યો છે. આપણી રહેણીકરણી બદલાઈ છે. કદાચ બીજાઓના ટચમાં આવવાથી આપણા વિચારો પણ બદલાયા છે. અને કદાચ ઘણી વખત એવું પણ બની શકે કે આપણે આપણો વારસો ભૂલી ગયા હોય, પૂરો સમજી ન શક્યા હોય અને અહીં ત્યાં આપણે અથડાયા કરતા હોય. એ પણ શક્ય છે. એ થઈ રહ્યું છે. તો જે બદલાય છે એ શું છે? જે બદલાય છે ને એ આપણો ઉદિતપણું છે. ઉદિતપણું છે ને, આપણે વાસણ આપણે રોજ વાપરીએ રસોડાની અંદર અને આ એ વાસણ રોજે રોજ પકવેલા ખોરાકથી થોડું ઘણું બગડ્યું હોય, લોડી હોય, એમાં આપણે રોટલો કે ભાખરી કે રોટલી કરીએ તો એ લોખંડની લોડી પણ કંઈક બગડી હોય, એની પર ચિકાસ આવે, એની પર ઘણી વખત લોખંડ છે એટલે કદાચ થોડી ઘણી જગ્યાએ કાળાશ પણ જામી જાય. તો આપણી બહેનો શું કરે છે? આપણી બહેનો એને ધીમે ધીમે કરતી ઘસીને એને કાઢી નાખે છે અને લોખંડને પણ ચમકાઈ દે છે. એ જે પ્રક્રિયા છે એવી જ પ્રક્રિયા જીવનજી મહારાજે આપણા જીવનમાં આપી કે તમારે રોજે રોજ ઉદિત થવું પડશે. ઉદા ભક્ત થવું એટલે શું? ઉદા ભક્ત જ્ઞાતિમાં જન્મ લેવો એટલું જ પૂરતું નથી. ઉદિતપણું એ રોજની વાત છે. કબીર પણ કહેતા હતા કે જો તમે કાળજી નહીં કરો તો ગમે એટલું સારું દૂધ હશે, એમાં એક જ ટીપું દહીંનું કે છાશનું પડી ગયું તો બધું દૂધ બગડી જશે. એ જે ટીપું આપણા જીવનમાં ન પડે એની જો કાળજી ન કરીએ તો આપણું જે ઉદિતપણું છે ને એ પણ જતું રહી શકે. અને બહુ સૂક્ષ્મ વાત છે સંતો, આ બહુ જ સૂક્ષ્મ. અને એટલા માટે જ આપણા પૂર્વજો એ નક્કી કર્યું કે ભાઈ અમે બહારનું ભોજન નહીં લઈએ, ઈતરનું ભોજન નહીં લઈએ, સલીલ સાકુટનું ભોજન નહીં લઈએ, ભોજનમાં શુદ્ધતા રાખીશું, આચરણમાં શુદ્ધતા રાખીશું. એ જે આપણને જે જડતા લાગતી હતી એ જડતાની પાછળ એક સુંદર કારણ હતું કે ઉદિત્વ જળવાઈ રહે. તો આજે ચેન્જ વિચ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ એ આપણું ઉદિતપણું છે, એ આપણી પ્રગતિ છે. પણ પ્રગતિની અંદર આપણે એ ન ભૂલી જઈએ કે આપણો વારસો કયો છે. આપણે ગામડાઓમાંથી આવ્યા, આપણા પેરેન્ટ્સ આપણને કે આપણા ગ્રેન્ડ પેરેન્ટ્સ આપણને કે જોજો આપણું છોડી ના દેતા, આપણા પકડી રાખજો. એ શું વસ્તુ છે? શું પકડી રાખવાનું કે છે? ધેટ્સ લેગસી. વારસો પકડી રાખજો, એને છોડશો નહીં. અને એની અંદર જે રીતે યદુનાથ મહારાજ કહ્યું પ્રમાણે કે વેમ અને ભય
એને કોઈ સ્થાન નથી, નિર્ભયતાને સ્થાન છે. આ જ વસ્તુને આપણને જીવનજી મહારાજ આ પ્રબોધકા અંગના સાખીઓમાં સમજાઈ રહ્યા છે. ખૂબ સુંદર રીતે સમજાઈ રહ્યા છે. સાખી લેવાની છે ઠેઠ 31 થી 40 સુધીની. 31 થી 40 નો આપણે સારાંશ જોઈશું, કારણ કે બધી સાખીઓનું વિશ્લેષણ થયેલું છે આ જગ્યાએ. ખૂબ જ સુંદર ભાવથી એનું વિશ્લેષણ થાય છે. ધ્રુવભાઈ કરે છે, હરિભાઈ કરે છે, ઇવન ગઈકાલે વિપુલભાઈએ પણ સુંદર રીતે એનું કર્યું હતું. અને સત્સંગ કરનારની જોડે પણ અમે સત્સંગ કરતા હોઈએ છીએ. અમારી વચ્ચે વાતો જ્યારે પણ થાય ત્યારે સત્સંગની જ થતી હોય છે. સંતો એકબીજાને પૂરક થઈએ છીએ, એકબીજાના વિચારોને પુષ્ટિ આપતા જઈએ છીએ અને પોતાની દ્રઢતા નક્કી કરતા જતા હોઈએ છીએ. તો આ પ્રબોધકા અંગની અંદર આપણે શરૂઆતમાં ચેતવણી આપી દીધી કે આપણો જે ધર્મ છે એ આચરણનો છે. ઘેર ઘેર જે પ્રબોધ કરે, જ્યાં જ્યાં જાય ત્યાં ત્યાં પ્રબોધ કર્યા કરે, પણ જીવનમાં ન લાવે. જીવનજી મહારાજ આપણને અહીંયા એ જ ઓળખ આપી રહ્યા છે. જે 10 સાખીની આપણે વિહંગાવલોકન કરવાના છે, એની અંદર 2-3 વસ્તુઓ મુખ્ય આવે છે કે માતા અને પિતા કોણ, ઉદા ભક્તોને જન્મ કોને આપ્યો. ચોક્કસ જ આપણા માતા પિતા છે, પણ એમને તો મનુષ્યને જન્મ આપ્યો છે, બાળકને જન્મ આપ્યો છે. પણ ઉદા ભક્તને જન્મ કોને આપ્યો? ઉદા ભક્તને જન્મ આપનાર આપણા માતા પિતા એટલે જીવનજી મહારાજ અને હરમાબા. અને જીવનજી મહારાજે પણ આપણને આંગળી ચીંધીને કહી દીધું, મમત કોઈ પણ ના કરશો. કબીર ની તરફ એમને આંગળી ચીંધી દીધી. ગુરુ ગોપાલદાસને ઓળખાયા ખરા, પણ એક સાખીની અંદર બહુ સ્ટ્રોંગલી કહી દીધું કે કબીરના વિચારો, કબીરના ક્રાંતિકારી વિચારો ને આપણે માનીએ છીએ. તો માતા અને પિતા અને જન્મ આપનાર માતા પિતા અને સંસ્કાર આપનાર માતા પિતા, અધ્યાત્મ આપનાર માતા પિતા, એની વાત આપણે અહીંયા કરીએ છીએ સંતો. અને આપણા માતા પિતાએ પણ આપણને આ જ વારસો પકડી રાખવા કહ્યું. જીવનજી મહારાજે આપણને સાચી ઓળખ આપીને એને પકડવા માટે કહ્યું, સાચી સમજણ આપીને પકડવા માટે કહ્યું. જીવનજી મહારાજ કહે છે, માતા હમારી જાનકી, પિતા હમારે રામ, જુગ જુગ માગુ જીવના, સંત સંગત વિશ્રામ. જીવનજી મહારાજ એક જ સાખીની અંદર કેટલું બધું આવરી લેતા હોય છે. સાખીના જે 4 ચરણ કહીએ આપણે, દરેકમાં એ રીતે આવરી લેતા હોય છે. ઘણી વખત આપણે વિચાર કરીએ કે આ કઈ બાજુની આ સાખી છે. એક બાજુ આપણે નિરંજન નિરાકાર રામની વાત કરીએ છીએ, અને બીજી બાજુ આ જાનકી અને દશરથ પુત્ર રામની વાતો થાય છે. આમાં સાચું કયું? સંતો જીવનજી મહારાજે બંનેનો સ્વીકાર કરેલો છે. એમને દશરથ પુત્ર રામ અને જનક પુત્રી સીતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. અને સાથે સાથે જુગ જુગ માગુ જીવના, સંત સંગત વિશ્રામ. જે સંતોની સંગતમાં જે વિશ્રામ ને જે આરામ છે, જે આનંદ છે, એવું જુગ જુગ માગ્યા કરીશ. એમને બંનેનો આધાર લીધેલો છે, એકનો આધાર નથી લીધો. આકાર નિરાકારનો સમન્વય કર્યો છે, સગુણ નિર્ગુણનો સમન્વય કર્યો છે. એનું કારણ છે કે જો આપણે સમાગમને પકડવા જઈએ છીએ તો માયા બ્રહ્મનો ભેળ છે. માયા અને બ્રહ્મને જુદી કરી શકાય તેમ નથી. વચ્ચે ધ્રુવભાઈ સાથે સત્સંગ ચાલતો હતો ત્યારે કહેતા હતા કે આપણું મે મહિનાનું કેલેન્ડર છે, મે મહિનાના કેલેન્ડરની અંદર સમાગમ માંથી ખૂબ સુંદર રીતે આપણને પરબ્રહ્મની ઓળખ કરાવી છે. આજે આપણે બીજા અધ્યાય નો પારાયણ પણ સવારે ચાલતું હતું, અને એમાં પણ જે ચોથું કડવું છે, એ ચોથા કડવાની છેલ્લી 4-5 લીટીઓ તમે જોઈ જજો. ત્યાં પણ અધ્યરુજી આપણને પરબ્રહ્મની ઓળખ કરાવી છે. અને પરબ્રહ્મની જે ઓળખ આપણને જીવનજી મહારાજે સમાગમમાં કરાવી, એ તો કઈ ગજબની જ છે. એમને આપણે પૂર્ણ બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મની ઓળખ આપી. અને જે પૂર્ણ બ્રહ્મ, પરબ્રહ્મ છે, એની ઓળખ તરીકે સીધી સાદી ભાષામાં કહી દીધું, મુરલી મનોહર પરમેશ્વર તે ખરા. મુરલી મનોહર પરમેશ્વર એ પરબ્રહ્મ છે. બ્રહ્મનો એક બ્રહ્મ કદાચ એક યુનિવર્સનો ભગવાન હોઈ શકે. એને નીચે લખ્યું છે કે એક યુનિવર્સનો બ્રહ્મ ભગવાન હોઈ શકે, પણ જે આખું સમગ્ર બ્રહ્માંડ છે એનો સંચાલનકારી કોણ છે, એનું સંચાલન કરનાર કોણ છે? એનું સંચાલન કરનાર
પરબ્રહ્મ છે. જીવનજી મહારાજે 30 ભાગમાં વહેંચ્યા અને 30માંથી ફક્ત એક જ ભાગ પકડ્યો. 29 ભાગ તો હજુ અકબંધ છે. એ જો ચાર્ટ તમારી સામે હોય તમે જોશો, એમાં લખ્યું છે 29th પોર્શન, મિલિયન્સ ઓફ યુનિવર્સ. 29મો ભાગ એટલે 30માનો એક જ ભાગ. એની અંદર આ જેટલા પણ બ્રહ્માંડ છે એ બધા ઇન્ક્લુડ થઈ ગયા. સૂર્ય તો એક જ છે, પણ એવા તો કરોડો સૂર્ય આ સૃષ્ટિની અંદર છે, આ બ્રહ્માંડની અંદર છે. અને બાકીના 29 ભાગ તો એવા ને એવા છે. એક જ ભાગની અંદર જો આટલું બધું હોય તો પરબ્રહ્મનો વ્યાપક તત્વ કેટલું મોટું હશે. વેદ એ પરબ્રહ્મને જ્યોત સ્વરૂપે કહે છે. જ્યોત. અને જો આપણે જ્યોત સ્વરૂપે લેવા જઈએ તો એ પણ એક ભાસ છે. એનું કારણ છે કે જ્યોતનું જે સ્તોત્ર છે, એ મૂળ્યું છે, એ ક્યાં આગળ કેટલું મોટું, એ આપણા સ્થૂળ ચર્મ ચક્ષુથી આપણને દેખાતું નથી. એના માટે દિવ્ય ચક્ષુ જોઈએ. દિવ્ય ચક્ષુને પણ મર્યાદા હોય, કારણ કે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર ક્યાં સુધી પહોંચી શકે. અને એટલા માટે પછી વેદ કહે છે નેતિ નેતિ નેતિ, મને ખબર નથી, મને ખબર નથી, મને ખબર નથી. અધ્યારુજીએ આપણને એ ઓળખ કડવા રૂપે આપવાનો પ્રયત્ન કર્યો. કડવા આપણને સરસ લાગે છે, વાલા લાગે છે, ગાવામાં સરસ છે. એની ઊંડાણ સમુદ્રના ઊંડાણ કરતા પણ ઘણી બધી છે સંતો. અને એટલા માટે આપણે ભાવથી આ કડવાને ગાતા હોઈએ છીએ. તો આજે જે બ્રહ્મ છે અને એ જે રચના જે કરવામાં આવી છે, એ રચનાની અંદર જ માનવને કુતૂહલ જાગ્યું કે હું જ્યાં જીવું છું એ શાનું બનેલું છે. તો કે છે હું જે જીવું છું એ વસ્તુ બનેલી છે પાંચ મહાભૂત અને 3 ગુણ. એ 3થી આ બનેલી છે. પણ જે પરબ્રહ્મ છે એ પંચ મહાભૂતથી પર છે. પંચ મહાભૂત થી પર છે, ત્રિગુણથી પણ પર છે, એટલે ત્રિગુણાતીત છે. એ પરબ્રહ્મ રૂપી તત્વ છે. અને પરબ્રહ્મ રૂપી તત્વ આકાર અને નિરાકાર બંને હોઈ શકે તેમ છે. આપણને લાગે કે આ તો તત્વજ્ઞાની બહુ મોટી મોટી વાતો થઈ અને સમજ પડતી નથી. તો આપણે એનું ઉદાહરણથી જોઈએ. 2 ઉદાહરણ લઈએ સંતો, જેથી આપણને આ એક અઘરો લાગતો કોયડો, કારણ કે દરેક ધર્મ મનુષ્યને ભગવાન સમજાવે છે અને દરેક મનુષ્યને ભગવાનની શોધ છે, ભગવાનને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે છે. મિસ્ટિઝમ એક ગૂઢ છે. આ એને રાજયોગો કીધો, મોટો યોગ ગણ્યો, ઘણી બધી જગ્યાએ આપણને આ બધી વસ્તુ આપણને મળે છે. પણ 2 સાદા ઉદાહરણથી આપણે આને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. આપણે એમ કહીએ કે હું મનુષ્ય છું. હું મનુષ્ય છું એટલે આપણા મગજમાં પહેલું શું આવે? મારો જ દાખલો આપું. હું એમ કહું કે હું નરેશ છું, તો નરેશ એટલે શું? તો તરત જ લોકોના મગજમાં આવશે કે હા, નરેશભાઈનું તો મોઢું આવું દેખાય છે, માથે વાળ ઓછા છે, એમનો શરીરનો બાંધો આવો છે, એક આકાર દેખાશે. શું નરેશ એક આકાર જ છે? એક ઓળખ થઈ, એક આકાર. એ મનુષ્યની એક ઓળખ થઈ. પણ ત્યાર પછીથી વિચાર આવે કે નરેશભાઈનો આચાર કેવો છે, એમના વિચાર કેવા છે. તો સાચી ઓળખ કઈ? શરીરની ઓળખ સાચી કે પછીથી આપણા આચાર અને વિચારની ઓળખ સાચી? જીવનજી મહારાજે કોઈને પારકા નથી ગણ્યા, કોઈના શરીરની ઓળખ નથી જોઈ, કોઈનો જાતિ વર્ણ નથી જોયો, કશું જોયું નથી. એમને તો ફક્ત આચાર અને વિચાર ઉપર ધ્યાન મૂકેલું, એક ઉદા ભક્ત ઉપર ધ્યાન મૂક્યું હતું. અને જે ઉદા ભક્ત ઉપર ધ્યાન મૂક્યું એટલા માટે આપણને કહ્યું કે આપણો જે ધર્મ છે એ આચરણનો ધર્મ છે. આ પ્રબોધ કા અંગની અંદરથી જો આપણે કઈ પણ વસ્તુ લઈને ઘેર જઈએ ને તો આ લઈને જવાની છે કે આ આચરણનો ધર્મ છે. અને આચરણનો ધર્મ છે એનો મતલબ એક જ થયો કે આપણે કોઈનું મૂલ્યાંકન કરીએ નહીં કે કોણ કેવો છે. મૂલ્યાંકન કરવાની આપણે જરૂર જ નથી.
આપણે ફક્ત ને ફક્ત આપણું પોતાનું મૂલ્યાંકન કરીએ અને કહીએ કે હું ક્યાં ઊભો છું. કારણ કે આપણી સાચી જે ઓળખ છે ને એ ઉદા ભક્ત તરીકેની ઓળખ છે, અને ઉદા ભક્ત તરીકેની જે ઓળખ છે એ આપણી આચરણની ઓળખ છે. તો આ જે પરબ્રહ્મ રૂપી તત્વ છે, જે પંચ મહાભૂતોથી પર છે, જે ત્રિગુણાતીત છે, એ તત્વ પણ આવું જ કંઈક છે. એ આકાર પણ છે, એ નિરાકાર પણ છે. એક સુંદર પુસ્તક આવી રહ્યું છે બાર સંતો, ઓર દુજા ન કોઈ. જ્ઞાનીજીને એમાં આપણને સાચી ઓળખ થાય છે. અને જ્ઞાનીજીને કબીરજીની મુલાકાત થઈ છે, એ પણ એમાંથી આપણને ખૂબ સુંદર રીતે જાણવાનું મળવાનું છે. જ્ઞાનીજી એ કબીરજીને પ્રત્યક્ષ જોયા છે. ઓથેન્ટિક પુરાવો, કબીરના સીધા સાદા સરળ વિચારો, ક્રાંતિકારી વિચારો ને જો ગ્રહણ કર્યા હોય તો જ્ઞાનીજીએ. તો આપણી જે જ્ઞાનીજીનું એ પુસ્તક આવશે, જ્ઞાનીજી પણ આપણને એની અંદર કહી રહ્યા છે કે જે મૂર્ત છે, મૂર્તમાં તમે અમૂર્ત જુઓ. મૂર્તિની અંદર પણ તમે અમૂર્ત, એટલે કે જે મૂર્તિ આકાર વગરનો છે એને જોતા થાવ તમે. બહુ જ માઇલ્ડ અભિપ્રાય જ્ઞાનીજીનો છે. એમાં પણ આકાર અને નિરાકારનો સમન્વય છે. મહારાષ્ટ્રના દરેક સંતે પણ આકાર નિરાકારનો સમન્વય કર્યો છે. આ સમન્વય આપણને મળ્યો છે. અને જે સમન્વય છે એનો બીજો એક સુંદર ઉદાહરણ આપણને ભગવદ્ ગીતાની અંદર મળે, અને એ છે કાચબાનું ઉદાહરણ. હમણાં ક્યુરાસાઓ નામના આઇલેન્ડ ઉપર ગયો, આઇલેન્ડમાં ચારે બાજુ કાચબા જ કાચબા છે. સુંદર મોટા કાચબા દરિયાના. એ કાચબો આપણે જ્યારે જોઈએ, એ જ્યારે ગતિ કરી રહ્યો હોય, પોતાના હાથ પગ ચલાવતો હોય, આગળના હાથ પાછળના પગ, અને મોઢું બહાર કાઢીને અંદર કરે, એ જ્યારે કરતો હોય તો આપણને ચેતન દેખાય. કાચબો આપણને ચાલતો દેખાય, તરતો દેખાય. અમુક કાચબા આપણને ઈંડા મૂકવા માટે ધરતી પર પણ આવતા છે, તે વખતે આપણે કાચબો ચાલતો પણ દેખાય, ગતિ કરતો કાચબો છે. તો એ ચેતન થયું. અને એ જ કાચબો તમે એની નજીક જાઓ અને પોતાનું મોઢું અંદર ખેંચી લે, હાથ પગને અંદર લઈ લે, અને આમ જ પડ્યો રહે તો શું થયું? એ નિરાકાર જેવો થઈ ગયો, અચેતન જેવો થઈ ગયો. તો એ કાચબો ઘડીકમાં ચેતન અને ઘડીકમાં અચેતન, ઘડીકમાં ગતિ કરતો અને ઘડીકમાં સ્થગિત થઈ ગયેલો. પરબ્રહ્મનું પણ કંઈક આવું જ છે સંતો, કે એ ચેતન છે, અચેતન પણ છે, આકાર પણ છે, નિરાકાર પણ છે, સગુણ પણ છે અને નિર્ગુણ પણ છે, અને ત્રિગુણાતીત પણ છે. કૃષ્ણ અર્જુનને ભગવદ્ ગીતાની અંદર કહે છે કે મારા કરોડો જન્મો થયા છે, તારા પણ થયા છે, તને ખબર નથી અને મને ખબર છે, એટલો ફેર છે. એ ત્રણ ગુણો તને રમાડે છે, જ્યારે હું એ ત્રણ ગુણોને હું રમાડું છું. આ રીતે ઓળખ આપે છે. એ જ આપણને આ સમાગમની અંદર, એ જે કેલેન્ડર આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એની અંદર આપણને આ જ વસ્તુ સમજાવવામાં આવી છે કે રાજેશ ગુણ એ બ્રહ્મા, સત્વ ગુણ એ વિષ્ણુ, અને તામસ ગુણ એ શિવ. આ આખી બધી માયાઓ આપણને બતાવવામાં આવી છે. એમાં દર્શન શાસ્ત્રો છે અને ગચ્છા છે. એ ત્રણની અંદર આ છે. ત્રણ ગુણો પર આધારિત આ બધા શાસ્ત્રો ઉભા થયા, અને જાત જાતના વાદ ઉભા થયા. જાત જાતના વાદની અંદર આપણને કોઈક જુદી જુદી રીતે ભગવાન બતાડ્યો. પણ આપણી સંત પરંપરાની અંદર આપણને ભગવાન ખૂબ ઇઝી રીતે, ખૂબ જ સુંદર રીતે બતાવ્યો કે ભાઈ ભગવાનનું જે નામ છે, જે નામ તત્વ છે, એ નામ તત્વ કાળથી પર છે. અને ઉદા ભક્તોને જ્યારે જગદીશ મહારાજ કહેતા હતા કે આપણને કાળ સ્પર્શી ન શકે, ત્યારે એનો અર્થ આ જ હતો કે કાળની બહાર કોણ જઈ શકે? તો કે જે રામ ભક્ત હોય ને તે કાળની બહાર રહી શકે. તો પ્રલય સમયે દરેકનો નાશ છે, પણ રામ ભક્તનો નાશ નથી. જે ભગવાનની સાથે જોડાયેલો છે, જે ભગવાનની સાથે લાગેલો રહે છે, અને એને નાશ કોઈ દિવસ થતો નથી. અને એનું કારણ શું છે? તો કે આપણને જે પ્રેમ ભક્તિ બતાવવામાં આવી છે ને, એ જે પ્રેમ ભક્તિ છે, એ પ્રેમ ભક્તિનું ઊંડાણ એટલું બધું છે કે પ્રેમ ભક્તિની અંદર જ્યારે આપણે જઈએ
તો ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ રસ રહે છે. અને એ જે વાસન છે, એ જે પાત્ર છે, એ પાત્ર દેખાતું નથી, ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ દેખાય છે. અને જ્યારે એકલું પ્રેમ જ દેખાય, કબીર જે પ્રેમથી ભરપૂર હતા, આપણે પણ મનુષ્ય પણ જ્યારે પ્રેમથી ભરપૂર થઈ જાય છે, ત્યારે શૂન્ય થઈ જતો હોય છે સંતો. અને શૂન્યનો કોઈ નાશ ન કરી શકે. પ્રેમ રૂપી ભક્તિનો દારૂ ગોળો અહંકારનો નાશ કરી દે. અને જ્યારે અહંકારનો નાશ થઈ જાય છે, તે વખતે રહે છે તો ફક્ત ને ફક્ત પ્રેમ, નિર્મળ પ્રેમ, નિર્ભેળ પ્રેમ, અસીમ પ્રેમ, જે ગોપીઓએ કર્યો, જે સંતોએ પ્રભુ ઉપર કર્યો, અને એટલા માટે એનો નાશ નથી. આ ઉદા ભક્તોને આ પ્રેમ ભક્તિનું રસાસ્વાદ જીવનજી મહારાજે કરાવડાયો. અને આ જે સાખીઓ છે 30 થી 40 નંબરની, એની અંદર પછી આ સમાગમમાં જે આપણા ભક્ત મનોરથનું આજે સમાગમનું મે મહિનાનું જે બતાવીએ છીએ આપણે, એ જે કેલેન્ડરમાં જે આપણે જોઈ શકીએ છીએ, એ જે બતાવ્યું છે, તે પણ આપણને કોક ને કોક રીતે એ જ તરફ દ્રષ્ટિ કરાવતું જાય છે. તો આ જે આપણે સમક્ષ જેટલું પણ સાહિત્ય છે, જેટલો પણ આપણે સત્સંગની તક આપણને મળતી જાય છે, જે પ્રશ્નો કરવાનો પણ જે ચાન્સ મળતો જાય છે, તો સંતો આપણેનો ઉપયોગ કરીએ, સુંદર રીતેનો ઉપયોગ કરીએ. અને એની અંદર જ માતા પિતા મારા કોણ, આ 10 અવતારની વાત આવે છે. 10 અવતાર કે દગદગે, અને પછી અવતારને અપરાધી કયો, એમને સાત સાવકાર ચોરમાં એનું નામ લીધું, અને રામકૃષ્ણ બંનેને એક ગણ્યા. આ જે સાખ્યો છે 31 થી 40, ખૂબ સુંદર છે સંતો. એનું વિશ્લેષણ થયું છે, પણ એનું સાર તત્વ એક જ છે કે આપણે સમન્વય તરફ જઈ રહ્યા છે. બંનેનો આપણી અંદર સ્વીકાર છે. અને એની સાથે સાથે કર્મકાંડથી આપણે દૂર છે. એ ખાસ કાળજી આપણે કરીએ છીએ સંતો. આ વીકેન્ડ આપણે પૂનમની ઉજવણી થશે શનિવારે. એટલે શનિવારે સાખી પારાયણનો પહેલો વિશ્રામ લેવાના છે, ગુરુદેવ કા અંગ. તો ગુરુદેવ કા અંગ તો બહુ મોટો અંગ છે. ધ્રુવભાઈની સાથે વાત કરજો. ધ્રુવભાઈ એનો એ અંગને કેટલામાં ડિવાઈડ કરશે, મે બી 4 કે 5માં. અને એ અંગને આપણે ભેગા મળીને એનું સુંદર પારાયણ કરીશું. ત્યાર પછીથી સમાગમ ઉપર સત્સંગ કરીશું. રવિવારે આપણે ભક્ત મિલન કરીશું. પહેલો રવિવાર હતો, અનુકૂળતા નથી, બહાર હતા, અને એ પ્રમાણે હતું. તો આ રવિવારે આપણે ભક્ત મિલન પણ કરીશું. સાંજે ભક્ત મિલન કરીશું. અને એની અંદર પણ આપણે એવા સંવાદ કરીએ જ છે સંતો. તો વિચારીએ અને પ્રશ્નો લઈને આપણે આગળ આવીએ. એ પુસ્તકનું પણ વાંચન કરીએ. તો ચોક્કસ જોડાજો. મળીશું સાંજે સંધ્યા આરતીમાં. જીતેન્દ્ર કુમાર, આવો ભાઈ. રામકબીર. રામકબીર. નરેશભાઈ, આજે કાંતામાની પુણ્યતિથિ છે અને વાણી મને મારા ધ્યાનમાં હતું, પણ પેલો સમયની મર્યાદા જોઈને, અને છે ને ગઈકાલે હું સત્સંગ કરતો હતો જીતેન્દ્ર કુમાર, તમે યાદ કર્યું ને એટલે વાણી આવી ગઈ, અને મેં વાણી વગાડી હતી પણ કરી આજે યાદ કરીને. તો કેવું છે કે આપણે કરવું તો છે, ભાવ પ્રેમ છે, કરી બી લઈએ કે સમયને, એવું નથી કે નહીં થાય એટલે તમે જ કરો એને, પણ મૂળે એનું પણ આપણે બંધન નથી રાખવું. બરાબર. ઘણી વખત શું થાય છે કે જ્યારે બહુ કોક વસ્તુને આપણે ભાવથી કરીએ છીએ એટલે એનું બંધન નથી, પણ ઘણી વખત કરવા ખાતર જ્યારે કરી જતો હોય તો એક મિકેનિકલ બંધન થઈ જતું હોય છે, અને આપણે એ બંધન પણ નથી રાખતા હોતા. પણ ચોક્કસ જ તમે જ યાદ કર્યું છે, મારા મગજમાં તો હતું જ, પણ સમયની મર્યાદા જોઈને નહોતો બોલ્યો. પણ તમે યાદ કર્યું છે તો ભાવથી પરબ્રહ્મ વાણી ગઈને જ આપણે આજનો કાર્યક્રમ પૂરો કરીશું. યાદ તો મને અનુપમા બેને દેવડાયું, પણ હું એ વખતે ગાતો હતો એટલે. યસ. પણ વાત સાચી છે તમારી કે આપણે કોઈ જાતના બંધનમાં નથી પડવું. વાત સાચી છે. અને તો સમય હોય તો આપણે કરીએ, તો સમય છે જ ને. આપણે ભક્તિને ક્યાં સમયની મર્યાદા નડે છે મારા ભાઈ. તો ચોક્કસ જ આપણે આ વાત, સત્સંગ તો પૂરો થયો છે. હવે ભક્તો જોડેલા રહેજો, પરબ્રહ્મ વાણી નું ગાન આપણે કરીએ. રામકબીર. પરબ્રહ્મા વાણી રે પરનિયા બ્રહ્માંડ જય જય કાર રે ચાર ખન હવિ નિર્મલી ભાગ્યો મોયો
સાર રે લેખાતે વાલ્યા રે જમતના ઉઠિયા નરક પાર રે બંધન છૂટ્યા રે જીવન સહુ મુગતું હોય વાર રે મુક્તા સૌ સ્થાવર જંગમ મુક્તા સુરનર નાગરે મુક્તા સપ્ત ઋષિ નવગ્રહે મુક્તા મુનિવર જાગરે હરિહર બ્રહ્મયાનંદિયા ઘેરે ઘેર ઓછવ હોય રે ઉલટ હોય રે અતિ ગનો ગાઈશું વાણીનો ના હો રે ઘેર ઘેર ગોળીઓ ઉછલે તરિયા તોરણ બાર રે બ્રહ્માંડ ફૂલ ફગર ભર્યા છે રત હર્ષ રે જો રે દેવ ચંદન હોય છાટના હરખિયા બારે જા મેદરે શંખ પંચાયન પુરીઓ ભુવન ગાજો નીર નિર્ઘોષ લક્ષ્મીનાથ નારાયણ અતિહર ખ્યામન મન માહરે શંકર તાંડવ નાચિયા વ્યાપીઓ ભુવન વિસ્તાર રે મુગતવ છૂટી રે ગંગા સલકીઓ વાસુકી નાગરે શસ્ત્રય 88 રે સરસા બ્રહ્મ વેદ બને જોર જહાં લગી હું તો કુવાડરો પર બ્રહ્મ વાણીનો ભરતાર રે તહાં લગી સંકષ્ટ બંધન સુખ નહીં એક એક હાર રે સુખિયા તે સિયલ બ્રહ્માંડ હવે હવે પરન્યા જોગે જગન્નાથ રે આનંદ પરમાનંદ હવો ભાગ્યા સંકષ્ટ મહા દુઃખ રે દુઃખ તે ભાગ્યા રે દોહેલા આત્મા નિર્મલ આવરે રૂપ તિલક 84 ના ઓડવલા સર્વે સર્વે ભાગ્યા રે ભાગી ત્રિભુવન કલ્પના એક જ હવોયા નંદ રે જય પરમાત્મા પર બ્રહ્મ જય જય જગદા ધાર રે બ્રહ્માંડ કોડ છે ગોડલી ઘેરે ઘેરે મંગલ ચાર રે નહીં દિન રાત ન વેલા નહીં પલ જુગ કલ કલ પાંતરે ક્ષુધા તૃષા નહીં નિંદ્રા ચિંતા નહીં ઘેરે ઘેરે ધંધો રે સચરા ચર સહુ તૃપતું સુખ પરમાનંદ હર્ષારે અવર કાંઈ નવ જોઈએ ગોતા સહુ કોના ભાગ્યા રે રાજાજી બેઠા છે પર બ્રહ્મ આગલ સંતોમાં નીતારે અવર ગુને સહુ જપ કરો ચતુર્ભુજ રૂપધ રે જો રે અવર મુખે નહીં બોલવું કેવલ રામ જ પજો રે જન્મ જરા મૃત ભય નહીં અવર નહીં
કસુ કસુ કાજ રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો રે એક જ તું અવનીશ્વર આનંદિયા સર્વે સર્વે સંતો. રામ કબીર. બેક ટુ નરેશભાઈ. ખૂબ જ સુંદર ભાવો. આપણી અંદર એક સરસ વાત કહી છે, અજપાનો જપ. અજપાનો જપ કે આપણને જપ તપ વ્રતથી દૂર રાખ્યા છે. અને જે અજપા એટલે શું કે આપણે જપીએ નહીં છતાં પણ એ રામ કબીર નામ આપણી અંદર કોન્સ્ટન્ટ ચાલ્યા કરતું હોય છે. પરબ્રહ્મ વાણી ઉદા ભક્તોની સાથે ગૂંથાઈ ગયેલી છે. દરેક કાર્યમાં આપણે અર્થા ફરતા ગાતા જ રહેતા હોઈએ છીએ. તો કોઈ પણ પ્રકારનું બંધન હોય ને બંધનને છોડાવનારી આ વાણી છે સંતો. અને અજપાના જપ એ આપણા ઉદા ભક્તોની એક પ્રક્રિયા છે. એવું કઈ જરૂર નથી કે આપણે અમુક સમયે અમુક વસ્તુ કરવી જ પડે. બંધનોમાંથી આપણને મુક્ત કરેલા છે. પણ એ ભાવથી જ્યારે જે પણ યોગ્ય સમય હોય તે વખતે આપણે પરબ્રહ્મ વાણી આનંદ આરતી એના પર કરતા જ રહીએ છીએ અને કરતા રહીશું સંતો. આ જ પ્રેમ ભાવથી મળતા રહીએ. સાંજે સંધ્યા આરતીમાં આવતીકાલે ફરીથી પ્રભાતિયામાં મળીએ અને વીકેન્ડમાં અચૂક હાજર થઈશું આપણે પૂનમની ઉજવણી નિમિત્તે અને ભક્ત મિલન વખતે. સર્વે સંતો ભક્તો અને પ્રભાતના રામ કબીર, ભારતમાં સંધ્યાના રામ કબીર, જીવનજી મહારાજની ગાદીને તેમના ક્રાંતિકારી વિચારોને સાદર સપ્રેમ રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર. રામ કબીર.